घटनाटी हूँ आ गोटे घटना कहूँ आपण मानक सेतेबेले प्रभु करमला शांतिधाम रे विराजमान ओडिशार पुरपल्ली भक्त मान सब छुटी आसुछंती प्रभुंकर अपार करुणा को लाभ करने तांकर अमृत तुल्य पदे पदे बाणी शुणापी ओडिशार पुरपल्ली भक्त मान सब छुटी आसिले। सबुदिन भक्त मानकर गहली चहली लगी अन्न प्रसाद पाउछंती ठाकुरंकर 3 धूप मध्य सेवा चलिलानी। इच्छापुर अंचल केन्द्रापड़ा अंचल गोटे तंती परिवार थे ठाकुरंकर से माने ऐकांतिक भक्त तांकरी घरे माटीए पुओटीए पुअर ना हूँ झुलिया ताको झुलिया कबीर बोली समस्ते डाकती से लुगा बुणे आमर तो से हूँ गोटे कुटीर शिल्प ना लुगा बुणवा हूँ गोटे कुटीर शिल्प परिवार जाकर जिते जन सदस्य थे से माने सब मिसिकी काम करते माने तुला को भिणीबे ताको सूता करेंगे सूतारे रंग देवे रंग देकी सुखेबे सुखई सारा पर लुगाटा बुणीबे तंतरे तेणुक तार मध्य से सेमती लुगा बुणा बुणी करी बिक्री कर सप्ताह को गोटे कि 2टी लुगा हम से लुगा को बिक्री करी तार परिवार मेटाए तापर माँ कौन कले कले आउ मोर तो गोटे बोली पुओ ताको बाहागर करदेवा तापर भल बहुटी मध्य से आनिले एबे कामटा बंटन हो गला माने माँ पुओ बहु 3 जन हो गले बर्तमान काम ताकू सहजरे हो गला सप्ताह को 3-4 खंड लुगा मध्य ताकर हो गला तो धीरे धीरे ताकर दुख आउ सेते रहिला नाही कि ठाकुरंको ठारे ताकर ऐकांतिक निष्ठा थाए। अच्छा लुगाटा बुणी देवाटा बड़ कथा नुह ताको पुणी विक्रय करिवार अछि बिकिले सीना ताकर गुजरान मेटेबे तेणु से गाँ गाँ बुलिकी लुगा बिक्री करती दिने कौन होइछि ताको मनरे आसिला जे ठाकुरंको तो मु किछि भी देई पारुनी आउ ठाकुरंको पई गोटे स्वतंत्र पाट वस्त्र मु बुणीबी जो पाट लुगा मु नहीं कि निजे ठाकुरंको पिंधेई देबी ठाकुरंको पई श्रद्धा करी से लुगाटी से बुणिले से लुगाटी बुणीबारे तांकर 10-15 दिन तांको लागिला एमती नुह खाली से गोटे लुगा ता सहित आ गोटे लुगा से बिक्री तैयारी करके बिक्री करती देखीदेले जिते से वस्त्रटी जिते स्वयं संपूर्ण हो गला तांको स्त्री कहले कहले ए लुगाटी निश्चित आमे 20 टंका बिक्री कर परिबा से लुगा गुड़ाक 2 टंका 3 टंका अति भल लुगा होते 5 टंका कि ये जेहेतु अनेक सूक्ष्म कार्पास सूतार सब व्यवहार करके तार समस्त हाथ सफाई से गोटे लुगार प्रतिफलित होती गोटे लुगा को से लुगाटी को पूरा मन प्राण एवं तार समस्त कार्यकुशलता को प्रयोग कर से लुगाटी बुणी एवं देखीदेला ता मन पूरी उठी माँ कहले पुअरे बढ़िया लुगाटी होती आउ तांको धर्मपत्नी कहले आउ स्वामी यहाँ निश्चित भाव में 20 टंका बिक्री करवा से कहले अरे ये लुगा को कौन मुझे बिक्री करने तैयारी ना ये लुगा को पूरा ठाकुर को दबा से कहले धर्मपत्नी कहले ठाकुर ठाकुर किए ना तुम्हें से आसी नथिल आम बहुत असुविधार चलुलु हठात दिने आम घर को जड़े कैशोर बयसर सन्यासी पशि आसिले सेतेबेले यही तंती काम कर लोक लोक मैंने एसी एस टी गणुले तेणु से छुआछुई भेदभाव टी रोला टे तलिया दृष्टि समस्ते देखती तेणु हठात जो जड़े कैशोर बयसर सन्यासी आम घर को पशि आसिले से माँ हेतु कौन कले पा देकी गोड़ हाथ धोईकी घरे बसईदेले घरे किसी ना आसन दवा कि ना पीढ़ा खंडिए थिला से पीढ़ार से बसिले गैरिक वस्त्र परिधान कर कपाल कस्तूरी गोचिना
ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଠରେ କଣ୍ଠି ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥାଏ, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ପୃଥୁଳକାୟ ଶରୀର କିନ୍ତୁ କୈଶୋର ବୟସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି କହିଲି, ମା ଇଏ କିଏ? ନା ତୁ ଯା ଆଗ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଝୁଲିଆ କବିର କହୁଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ମିଶି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି, ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ତେଜିଆନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଛାଇ ମିଶ୍ରିତ ତେଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଲି କିଛି ତ ଅଲୌକିକ କଥା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଲି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେବି। ତାପରେ ଠାକୁର ଏଠୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି କି? ତେଣୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ଝୁଲିଆ ଏଇଠି ରହିଲେ ଠାକୁରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କଦାପି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଝୁଲିଆ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିଛି। ସେଇ ପଦେ କଥା, ସେଇ 2 ଅକ୍ଷର ପଦେ କଥା ଧରି ସିଏ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ ଚାଲିଛି। ତାର ହସ ଲୁହ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ତିଆରି ହେଇଛି? ନା ହଁ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ନା ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆମେ ସିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିନି, ଆମର ସିନା ଜଣେ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ? ତାଙ୍କର ଏମିତି କେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ସିନା ସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ରହିଲା, ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗଲେ ଯେଉଁଦିନ କରମଳା ଯିବି, ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହୃଦୟ ଆସନରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସେ, ତା ଗୋଡ଼ରେ, ଝୁଲିଆର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ଫୁଟିଗଲା। ଯଦି ବାଉଁଶ କିଳାଟେ ଫୁଟିଗଲା, ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଯେତେ ଏଇ କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ଛେଚା କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସହଜରେ ଭଲ ହେଲାନି। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲାନି। ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ କେମିତି ଲୁଗା ବୁଣିବ? ନହେଲେ ତ ଏମାନେ ଲୁଗା ବୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବ କେମିତି? ଯାହା ଘରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଥିଲା 5-7 ଦିନ ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଧାର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଧାର ଦେଇଦେଉଛି, କାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କେହି ଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣିବ ନା କ'ଣ? ନା ଏବେ ତ ଆମର ଅସୁବିଧା, ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ଚଳିଲେ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବନି, ଆମ ପାଟିକୁ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାସରେ ରହିକା ମରିଯିବା? ଧାର କରଜ ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ତମେ ସିନା ତମ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲେ ତମେ ସିନା ଯିବ
ତୋଳା ଫୋଳା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୂତା କରିକି ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ମୁଁ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ପଛେକା ବୋଉ ନେଇକି ବୁଲିକି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ? ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନା ଯଦି ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ କି କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତେ। ସେସବୁ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ନା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ମନକୁ ଆସିଛି? ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? ନା ହଁ କୁହ। ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ରଖିଛ ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଆମେ ଚଳିଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ବୁଣିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଝିଲିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? ଆଜି ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି, କାଲି ଆମର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଭଲ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁଣି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା। ତା ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ଯେଉଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ବୁଣିଛି, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ, ଆଉ ମୋର ମନର ପବିତ୍ରତା ରଖିକି ଯେଉଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ବୁଣିଛି ସେଇ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେବି ସେମାନେ ଟିକେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଉପାସେ ରହି ରହି ମରିଯିବି ପଛେ ସେ ହଟିଆ ଠାକୁର ଯେତେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବି ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା ଝୁଲିଆର କଥାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଦୃଢ଼ତା ରହିବ? ଦଦରା ପଣତକୁ ଯେତେ ସିଲେଇ କଲେ, ଖଣ୍ଡେ ସିଲେଇ କଲେ ଆର ପଟକ ଚିରି ଯାଇଥିବ, ସେପଟକୁ ସିଲେଇ କଲା ବେଳକୁ ଏପଟକୁ ଚିରି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ତାର କୁଆଡ଼ୁ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ? ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଧର୍ମବକଙ୍କୁ, ଯକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ସଂସାରରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାନ? ସେ କହିଥିଲେ ମୃତୋ ଦରିଦ୍ର ପୁରୁଷ। ସମାଜରେ ଯଦି ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି? ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବନି, ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁରବି ପଦ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ପଛେ ସେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ତାହେଲେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯଦି ପଦେ କଥା ଯଦି କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝୁଲିଆ କବିର ବା କେତେ, ତାର ଦୃଢ଼ତା କେତେ ରହିବ? ଏବଂ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର ଶକ୍ତି କେତେ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ, ବାପାର ଝୁଲିଆ, ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନୁ? ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଠାକୁର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ପରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛେ, 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦେଉଛେ, 7 ତୀର୍ଥର ଜଳ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସେଇକି। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି? ଝୁଲିଆ ମନକୁ କଥାଟା ଆସିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲା, ଆରେ ବାହ୍ୟରେ ସିନା ସ୍ଥୂଳରେ ଠାକୁର ସିନା କରମଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି? ଠାକୁରେ ମୋର ଉପବାସରେ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଁ ବୋଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ତୁ ସେ ଲୁଗାଟାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣେ, ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରିବା, ଭଲରେ ସୁସ୍ଥ ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗାଟେ ବୁଣିଦେବୁ। ତାପରେ ଝୁଲିଆ କ'ଣ କରିଛି, ନବ କି ନାହିଁ ହେଇ ସେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇକି ବୁଲିଛି। 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲିଲା, ସେ ଲୁଗାକୁ କେହି କିଣିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟଟା ରଖିଛି 20 ଟଙ୍କା। ଲୁଗାଟା 2 ଟଙ୍କାରେ ବା ଅତି ବେଶୀରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଲୁଗା, ପାଟ ଲୁଗା। ତେଣୁକରି 20 ଟଙ୍କା ତାର ଦରଦାମଟା ରଖିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି କି ରଖିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛି ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଅ। 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଏକ ଲୁଗାକୁ ଆଉ ସେ 2 ଟଙ୍କାରେ କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତା ମନ ବଳିଲାନି। କହିଲା ନାଇଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କାଲି ପୁଣି ସେପଟ ଦିଗକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଲୁଗାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କି ମାୟା କରିଛ ଠାକୁରେ, ଲୋକମାନେ ଏ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି।
ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଛି। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ପଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ସେ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି କେମିତିଆ ନା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା, ବାଉଁଶ ବୁଦା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢାଙ୍କିକି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖରା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ଫୁଟୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭୋକରେ, ଲଜ୍ଜାରେ, ଭୟରେ। ଲଜ୍ଜା କାହିଁକି? ଭୋକ ତ ହେଉଛି, ଲଜ୍ଜା କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଗୁଛି? କେହି ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଭୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଛି ଏ ଲୁଗାଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଲୁଗାଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହେବି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ତା ପଦରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବାହାରିଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଜନ ଗଲେ ଭାସି। ହେ ଠାକୁର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଜନ ଗଲେ ଭାସି। ଗାଇବ କିଏ ସେ आहे दीन बंधु। गाइब किए से आहे दीन बंधु। तुम्भ महिमा राशि। दीन बंधु दीन जन गले भासी। ठाकुर आखिर दी धारे लुह बही जाती, झाड़े सर्वांग ओदा, पादठू धूली गुड़ाक सब आंठू पर्यंत उठी आसी झुलियार, एवं कांधरे से बैग टी पकई दे धीरे धीरे आसूची। इे तार पेट कौन हो गला, तली पेटटा तार पशिगला एवं राति राति है भोकरे पूरा आउट पाउट भोक जोटा कहुए। पानी टी पीदेव बोली कौटे पानी टी ना, से गोटे बरगछ था, से बरगछ छाई टिके नाकू बसी पड़ी। से समय जड़े वृद्ध महाजन आसिक पहुँचे से बाटे। से पचारे, अरे बाबू यू इच्छापुर टाक जावाई कौ पटे बाट अच्छी ना? आज्ञा गोटे तो बाट ना, केते बाट यू हम ना? आज्ञा 1.5 माइल खंडे हम। आप जाऊना ना? हाँ जीवी जे तुम बहुत असुस्थ जना पड़ुच, दुर्बल जना पड़ुच। कौन है तुम हालिया ही पड़च? टे पानी टी पी दियो। पानी टी पीदे, पानी टी पीदेला भितर से कहले आप कौन जो महाजन भाया लगुच ना? हाँ ना कड़े कहीं इच्छापुर जाऊँ ना? मु इच्छापुर गोटे मेला चली, से मेला रे मोर किसी द्रव्य रखी बिक्री करने जाऊँ। सेठू कहले आज्ञा ताले मोर गोटे जिनस बिक्री करदे ना? कौन ना? मोटे लुगा रखी ना? लुगा रखी केते टंका तुम बिक्री कर ना? 20 टंका ना? 20 टंका दी गोटे लुगा कि देखिया देखिया केमिया लुगा। लुगाटा देखी देला बेलू महाजन भाविले अरे ये तो बजार में 50 टंका बिक्री हम, ये कौन कौन 20 टंका। तापर महाजन भावी ना नाई नाई आ 20 टंका कौन देवी, तुम 10 टंका रखुन ना? नाई आज्ञा मुझे श्रद्धार लुगाटी बुणी आ मोर बिक्री करने को इच्छा नुहे, मोर खाली सेमती गोटे असुविधा पड़ी मुझे बिक्री करुँची। 20 टंका दिंतु। तो नाई 15 टंका दे पारि।
ସେ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଲୁଗାଟିକି କିଣିକି ତାପରେ ସେ ବଜାରରୁ ଆସିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ମାଟି ଘର, ନୁଆଣିଆ ଘର, ଚାଳିଆ ଘର ଟିକେ, ସେଇ ତଳିଆ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିକି ସେ ଅନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝୁଲିଆ ତା ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସୁଛି, ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଚୁଲି ଫୁଲି ଲଗେଇଲେ। ମା ପଚାରିଲା, ଝୁଲିଆ ଆରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ? ନା ହଁ ମା, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାଜନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗୋଟେ ମେଳା ଲାଗିଛି, ସେ ମେଳାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ପାଣି ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଲୁଗାଟା ମଧ୍ୟ କିଣିନେଲେ। 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା, 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଲେ ଆଉ। ହେଲେ ହଉ ହଉ। ସେ 15 ଟଙ୍କାରେ ସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଭଳିଆ ଚଳିଗଲେ। ତାପରେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଝୁଲିଆ ତାର ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ସେ ବୁଣି ପାରିଲାନି। ତା ମନ କଦାପି ପାଇଲାନି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ମୁଁ ବୁଣିଥିଲି ତା ଭଳିଆ ଏଇ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ହଉ। ତେଣୁକରି ଯାହିତାହିକି ଧଳା ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ବୁଣି ଦେଇ, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତିଧାମ କରମଳାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଚିଲିକାରେ ତ ଆଉ ଜାଗା ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ବସ ଉଠ ଇଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି କେମିତି ସହଳ ସହଳ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ତୁମ ସହିତ, ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ନା ହଁ, କଥାରେ ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ନଗଲେ ହେବନି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, କେମିତିକା ସିଏ ଠାକୁର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ସାଧାରଣତଃ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଲୋଟାଟିଏ ଆଉ କିଛି ଲୁଗାପଟା ନେଇ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। କରମଳା ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଆଉ କରମଳା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବେଶୀ ବାଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଏଇଠି କରମଳା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦନପୁରଠୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଧା ବାଟ ଅଛି, ସେ ସିଧା ବାଟରେ ଯିବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ, ଚନ୍ଦନପୁରରୁ କରମଳା ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ଚିଲିକାରେ କିଛି ଖାଲୁଆ ଜମି, ଯେଉଁ ପାଟ ଫାଟ ତାର ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ହଉ ଯାଅ ଯାଅ, ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଇଏରୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁଟି କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲମାଳ, ତୁଳସୀ ମାଳ ବେକରେ ଦିଆ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଆଜାନୁ ବାହୁ ଲମ୍ବିତ, ବଂଶୀଟି ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ପରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମାଳ। ସବୁ ଠାକୁରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଝୁଲିଆକୁ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଝୁଲିଆ କହିଲା, ଠାକୁରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି ତ? ସେ କହିଲା, ଆରେ ଝୁଲିଆ, ଆରେ ଠାକୁରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି? ଭକ୍ତ ସିନା କହିଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ, ତୁ ହିଁ କୃପାନିଧି, ଠାକୁରେ ପୁଣି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବେ? ଆରେ କ'ଣ କରିଛୁ ଝୁଲିଆ? ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ସ୍ନେହରେ ଏବଂ ମୋର ସାରା ଜୀବନର ହାତ ସଫେଇରେ ତିଆରି କରିଥିବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ରତା ରୂପକ ପଙ୍କରୁ ବାହାରି ନ ପାରି ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଠାକୁର। କହିଲେ, ଆରେ ଝୁଲିଆ, ମୋ ପାଇଁ ବୁଣିଥିବା ଲୁଗାଟିକୁ ଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବ? ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲ, ମାନେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲ। ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଝୁଲିଆ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ତୁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିନଥିଲୁ ତ?
ଝୁଲିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି ସେଇ ପାଟ ଲୁଗା, ତେବେ ଝୁଲିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। କହିଲେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୋର କୋଉ ଗୁଣ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ? ପୁଣି ସେଇ ପଦକ ଗାଇଲେ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଜନ ଗଲେ ଭାସି। କହେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, ହେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ସିନା ଏ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ଜାଣିକି କିଣିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଠାକୁରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।